Hi, I am Ethan Bimani, Joint Secretary for the NRI Forum, and I work for very strong global connections for Nizamabad, ensuring that overseas citizens and their families be supported. For every family, we educate citizens about online frauds, digital privacy, safe internet practice. Hi, I am Rajiv Dua, Security Council, that is safety and security. I assure you that I will do my 100%. पे सेतु का कार्य करेगा। इसका मेन उद्देश्य निजामाबाद की जनता की सुरक्षा। Nizamabad, secure our tomorrow. భద్రత అనేది ఉమ్మడి బాధ్యత అనే భావన వెరీ మెయిన్ ప్రివెన్షన్ అవేర్నెస్ అండ్ ప్రిపేర్నెస్ అంటే ఈ మూడు ఉంటే ఆమె గైనకాలజిస్ట్ ప్రముఖ వైద్యురాలు ఒక సామాజికవేత్త. Chandrasekhar Reddy garu, the affection and the name and the fame. It gives me immense pleasure to welcome you all to this inaugural meeting of Nizam. It's important to briefly share the genesis and structure of the council. Over the past months, we carefully studied the safety concerns and the daily security challenges faced by the citizens of Nizamabad. We identified key problems, areas affecting day-to-day life and security. We realized our crucial truth. The police cannot address all the issues effectively as its own. Therefore, we adopted a community participation model for safety and security. The police, citizens, institutions, NGOs and subject experts, making it a platform of shared responsibility and collective action. Nizamabad Police operates as a district police commissionerate outside the metropolitan commissionerates, and therefore Nizamabad Security Council is a pioneering model for the district level policing action on the ground. The council activities are structured into 7 verticals. We have physical security, which is headed by our Joint Secretary, Mr. Rajnikant, traffic safety by Mr. Shiva Prasad, women and child and student safety by Dr. Usha Naveen, NRI cell issues by Mr. Hitin Bimani, narcotic prevention by Mr. Dushyant, cyber security by Mr. Suresh, and CSR forum by Mr. Rajiv Dua. Each forum is guided in joint. NSC will conduct awareness programs, training and outreach, ensuring that issues are addressed at community and grassroots levels with clear roles and accountability. Today's world is no longer limited to policing alone. It is about people's participation, preparedness and prevention. The vision of the Nizamabad Security Council is rooted in their borders, understanding of security, where government, law enforcement, civil society, professionals, youth and communities work together as partners. They relate to law and order, cyber threats, communal harmony, drug abuse, traffic safety or disaster preparedness. Early warning symptoms, data-driven decision making and community intelligence will be a key tool in this effort. The second pillar is inclusive and community-based security. True safety cannot be imposed. It must be built with trust. The council will focus on cyber safety, road safety, emergency responses, legal awarenesses, especially for youth and vulnerable groups.
Equally important is our commitment to constitutional values and human dignity. Security must always go hand in hand with justice, equity, respect of rights. The vision to this council is not fear-based security, but confidence-based security, where people feel safe, free and empowered. The Nizamabad Security Council is designed as a support system to policing, encouraging voluntary public partnership and strengthening the bond between people and police. Importantly, it addresses both urban and rural safety concerns, and the awareness programs will be tailored for students, youth, women, senior citizens with active support from institutions and industries. As we inaugurate this council today, let us remember thus that this success will depend not only on policies and meetings, but a sustained engagement, transparency and action on the ground. Let this council become a model of participatory security governance in Telangana and beyond. I call upon all the members to contribute their expertise, experience and ideas with a spirit of cooperation. Installed the security cameras in the district of Nizamabad, in the town of Nizamabad, which were not functioning. We actually have 429 security cameras. In that, only 139 security cameras were working. With our initiative of our Nizamabad Security Council under the leadership of Mr. Rajnikant and guidance of Mr. Raj Venkat Reddy, we have successfully completed installation of all those cameras, and we have also have the traffic volunteers. We are also initiated the traffic volunteers issue also. So thank you everybody. DCP Aswari garu payina ita security council చాలా మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వాటిలో అందరికీ విశేషణ స్థానిక ప్రముఖులు, మెడికల్ కాలేజ్ విద్యార్థులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ చాలామందికి ఆల్రెడీ పోలీసులు డ్యూటీ చేస్తున్నారు కదా, సెక్యూరిటీ డ్యూటీనే కదా, మళ్ళీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏంటి అని కొంతమందికి డౌట్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మా పోలీసు డ్యూటీ ఏంటి, మీ అందరికీ పబ్లిక్ అందరికీ సొసైటీ మొత్తానికి సెక్యూరిటీ, సేఫ్టీ ఇవన్నీ కల్పించడమే మా ప్రాథమిక బాధ్యత, ప్రభుత్వ బాధ్యత. మీరందరూ ట్యాక్సులు కడుతున్నారు గవర్నమెంట్కి. ట్యాక్సులు కట్టినందుకు ప్రభుత్వ బాధ్యత ఏంటి, మరి ప్రజలందరికీ సేఫ్టీ కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. అందుకొరకు ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది పెట్టారు, జీతాలు ఇస్తున్నారు మాకు. కాబట్టి మా బాధ్యత మీ అందరికీ సెక్యూరిటీ 24 గంటలు ఉద్యోగం చేస్తూ మొత్తం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిజామాబాద్ జిల్లా తీసుకున్నాం అనుకోండి, నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న అందరికీ, ఒక విద్యార్థులు కాదు, ఒక ఉద్యోగులు కాదు, వీళ్ళు బిజినెస్ అనే కాకుండా అందరికీ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసి సేఫ్టీ క్రియేట్ కల్పించడమే మా బాధ్యత. మళ్ళీ ఎందుకు ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏం అవసరం ఉంది? మరి అట్లాంటప్పుడు ఫస్ట్ హైదరాబాద్లో ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అనే కాన్సెప్ట్ అక్కడ హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేశారు. అక్కడ ఐటీ కంపెనీస్, చాలా ఐటీ కంపెనీస్ వచ్చాయి. అక్కడ వచ్చినందుకు అక్కడ వాళ్ళకు కొన్ని సపరేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ అంటే ఐటీ ఎంప్లాయీస్, మహిళలు ముఖ్యంగా రాత్రి పగలు ఉద్యోగానికి వెళ్తుంటారు. మరి వాళ్ళంతా ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు, అందుకే వాళ్ళకి సపరేట్ సమస్యలు ఉన్నాయి. మరి ఆ సమస్యల కొరకు పోలీసులు అంటే అందరికీ బాధ్యత. మరి ఒక్క ఏరియా మీద దృష్టి పెట్టాలంటే అక్కడ ఒక కౌన్సిల్ క్రియేట్ చేసి కంపెనీ వాళ్ళందరూ భాగస్వామ్యంతో ఒక సొసైటీ లాగా ఫామ్ చేసి ఎవ్రీ మంత్ మీట్ అయ్యి వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటో చెప్పడము, పోలీసులకు దృష్టికి తీసుకురావడము, ఆఫీసర్ల దృష్టికి తీసుకొచ్చి కొన్ని సమస్యలకు ఒక్కొక్కసారి బడ్జెట్ అవసరం ఉంటుంది, మనీ పైసలు కావాల్సి వస్తుంది. అది మాకు ఉండకపోవచ్చు, ప్రభుత్వం నుంచి ఒకసారి రాకపోవచ్చు. అందుకే వాళ్ళే ముందుకు వచ్చి వాళ్ళే ఇచ్చి కొన్ని అంటే ముఖ్యంగా కొన్ని సౌకర్యాలు పోలీసులకు కొన్ని వెహికల్స్ అట్లా ఎన్నో విధాలుగా వాళ్ళు సహకారం అందించారు. దానివల్ల మేము బెటర్ సర్వీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్నట్టు. ఆ ఉద్దేశంతోనే అప్పుడు సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్స్ అనేది ప్రతి టౌన్, ప్రతి జిల్లాలో, ప్రతి సిటీలో పెట్టాలని పోలీసు ఉన్నత మా డీజీపీ గారు,
ఇంకా ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయం చేశారు. అందులో భాగంగా నిజామాబాద్లో కూడా ఈరోజు సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ప్రారంభించడం చాలా సంతోషకరం. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. మరి మీరు నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా ఇప్పుడు ఉన్నారు, మన పోలీస్ డ్యూటీ చేస్తున్నాం, కానీ మరి కొన్ని ఇప్పుడు ఎంతో డెవలప్ అవుతుంది డిస్ట్రిక్ట్. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద కూడా మీరు సహకారం అందిస్తే తప్పకుండా ఈ జిల్లాలో ఇప్పుడు చెప్పిన 8 వర్టికల్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్ సమస్యలు అదే ఇప్పుడు జిల్లాలో. కాబట్టి ఆ సమస్యల మీద మేము ఫోకస్ చేసి ఇంకా మీకు బెటర్ సర్వీస్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ ఈ సెక్యూరిటీతో ముగిస్తున్నారు. एक मैसेज से हो सकेंगे फीट ड्रिंक करके ड्राइव न करना अपनी और दूसरों की जान न खोना सिर्फ ड्राइविंग का पैशन नहीं हर रूल बना है तेरे लिए जान है तो जहान है समझ ले प्यारे जब जिंदगी प्यारी है अपनों के लिए सबसे मोबाइल छोड़ जब ड्राइविंग सीट एक मैसेज से हो सकेंगे फीट ड्रिंक करके ड्राइव न करना एनालिसिस देखे हम लोग एक्सीडेंट्स में मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल एक्सीडेंट 2 व्हीलर एक्सीडेंट में विदाउट हेलमेट डेथ डेथ ड्यू टू हेड इंजरी ज्यादा हो रहा है. इसकी काउंट अभी ये साल 2025 में 150 तक पहुंच गया डेथ रेट और 24 में अप्रॉक्सीमेट 200
one here. I congratulate him and also congratulate all the members who were part of this Nizamabad Security Council. Good that you have already identified the major issues which the Security Council should be focusing on, like cyber frauds, financial scams, road safety, drug menace, substance use, senior citizen security, financial protection, community harmony, disaster preparedness, and also production of public infrastructure. Although 3 or 4 such items where you can jump into action immediately, like cyber crimes. Good to know that somebody who's well versed with this kind of thing is already part of your council. As you know, cyber frauds are the in thing. They can't be wished away. The criminal who is doing this, a cyber criminal, a cyber fraudster, doesn't need to come to your house. He only needs your cell phone or your system, computer system, most particularly cell phone. And he can commit the crime sitting in the luxury of your bedroom, somewhere as far as Jharkhand, Rajasthan, Himachal Pradesh or Kerala. He did not come to your place, to your house, to your area to go around the colony and to identify some important or prosperous, wealthy people and commit the crime. మీకు చాలా మంది తెలుసు అనుకుంటాను, హైదరాబాద్ సిటీలో జుమరాత్ బజార్ ఉంటుంది, మీకు తెలుసా? జుమరాత్ బజార్ తెలుసు అనుకుంటారు చాలా మంది. వాట్ ఈస్ సోల్డ్ దేర్? జుమరాత్ బజార్లో ఏమవుతారండి? దొంగ సామాన్లు అమ్ముతారు. ఓల్డ్ సిటీలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు పాత ఇంకా నడుస్తుంది అనుకుంటారు. దొంగ సొత్తు అమ్ముతారు. అట్లనే మనకు డార్క్ వెబ్ అని ఉంటుంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ డార్క్ వెబ్? చేతులు లేవండి. డార్క్ వెబ్ అని ఎంతమంది ఇంటర్నెట్లో తక్కువ మంది, ఎనివే గుడ్ తక్కువ తెలుస్తుంది భయం వచ్చే దాని గురించి. జుమరాత్ బజార్ ఉంది కనుకోండి, డార్క్ వెబ్ అంటే లైక్ జుమరాత్ బజార్. ఎట్లయితే దొంగ సొత్తు దొరుకుతుంది జుమరాత్ బజార్లో, అట్లానే డార్క్ వెబ్లో కూడా అంత ఇల్లీగల్ థింగ్స్ దొరుకుతాయి అన్నమాట. లైక్ డ్రగ్, సబ్స్టెన్స్, యువర్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ చేసి, మీ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ చేసి యూ విల్ పుట్ ఇట్ ఆన్ సేల్. డార్క్ వెబ్లో అమ్మకానికి పెడతారు అన్నమాట. ఎవరికోసం అది $300, $50, $1000, $2000, ఎవరైతే శక్తి ఉంటే అంత శక్తికి డబ్బులు పే చేసుకోవచ్చు. అంత ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టోటల్లీ సీక్రెట్, 100% సీక్రెట్. అది శుద్ధి తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. కొనుక్కొని మీ ఐడెంటిటీ కొనుక్కొని, ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి? యువర్ ఆధార్ కార్డు కావచ్చు, యువర్ క్రెడిట్ కార్డు కావచ్చు, అది కొనేసుకొని దాంతో నెంబర్ తెలుసుకొని మీకు ఫోన్ చేస్తాడు, లేకపోతే ఒక మెసేజ్ పెడతాడు. బై ఛాన్స్ అందులో కనుక మీరు ఆ మెసేజ్ని రిజిస్ట్రేషన్ అనుకోండి, విత్ ఇన్ నో టైం మీ బ్యాంకులో ఉన్నటువంటి మీ ఫండ్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి, గుల్ అయిపోతాయి. I understand what do you understand what I'm saying? So అట్లానే ఈ మధ్య డిజిటల్ అరెస్ట్ బాగా ఫేమస్ అయింది. డిజిటల్ అరెస్ట్ విన్నారా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ డిజిటల్ అరెస్ట్? క్వైట్ ఎ ఫ్యూ. గుడ్. డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటిది? ఒక ఫోన్ వస్తుంది మీ ఇంటికి, మీకు ఫోన్ చేస్తాడు, చెప్పేసి మీ అబ్బాయి ఫలానా కేసు తీసుకున్నాడు, ఆయన ఇక్కడి నుంచి ఏదో ఆయన కన్సైన్మెంట్ బాంబే నుంచి ఢాకానో లేకపోతే బ్యాంకాకో లేకపోతే ఇక్కడ పోతున్నది, అందులో ఎయిర్పోర్ట్లోనో లేకపోతే షిప్ పోర్ట్లోనో చూస్తుంటే మీ కొడుకుని తెలిసింది, అందులో సబ్స్టెన్స్ ఉన్నది, డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, నార్కోటిక్ సబ్స్టెన్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి అది చాలా డేంజరస్ థింగ్, మీ కొడుకుని కేసు పెడుతున్నాము, అట్లా ఇట్లా ఫోన్ చేస్తాడు. ఈయన పెద్ద మనిషిగా చిన్నలు కూడా గురి అవుతున్నారు అనుకోండి వీటి కోసం అని వీటిలో. సో పెద్ద మనిషి పాపం అయ్యో నా కొడుకు ఇట్లా అవుతున్నా అని చెప్పి ఏం చేయాలి సార్, ఏం చేయమంటారు అంటాడు. మీకు ఒక 7 తర్వాత ఫోన్ వస్తుంది, బాంబే క్రైమ్ బ్రాంచ్ నుంచో
ఢిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ నుంచి ఒక ఫోన్ వస్తుంది. ఆ ఫోన్లో ఆయనతో మాట్లాడండి, ఒక 4 లక్షలు ఖర్చు అవుతాయి, ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు, లేకపోతే చాలా సీరియస్ కేసు ఇది, చాలా 12 ఏళ్ళు జైలు పడుతుంది, శిక్ష పడుతుంది, అట్లా ఇట్లాంటి బెదిరిస్తారు. మీరు తెలియదు ఈయన సరే సార్ మంచిది అని వెయిట్ చేస్తుంటాడు కాల్ కోసం అని చెప్పి. కొంచెం సేపట్లో వీడియో కాల్ వస్తుంది. వీడియో కాల్ ఎట్లుంటుంది, ఫుల్ సినిమా సెట్టింగ్ ఉంటుంది, యూనిఫామ్ వేసుకొని పోలీసులు కూర్చుంటారు. అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడడం మొదలు పెడతారు. ఇట్లా మీకు ఇట్లా ఉంది, మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో చెప్పండి, మీకు 5-6 lakhs అయిపోతే మీ కొడుకు విడుదల చేస్తామని చెప్పి. ఈయన పాపం 5 lakhs ఇట్లా ఇంకో 5 lakhs ఏమంటారు, ఇంకో 2 lakhs ఏమంటారు, అట్లా లక్షలకు వెళ్ళిపోతుంది, కోట్లలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ విధంగా డిజిటల్ రెస్ట్ అని చెప్పి మీరు లేస్తే కానీ మంచిగా ఉండదు, ప్రాబ్లం అవుతుంది, మళ్ళీ మీరు లేవద్దు, మీరు ఇక్కడే కూర్చోండి, ఎవరికి ఫోన్ చేయొద్దు, ఫోన్ చేస్తే సమస్య అవుతుంది, మాకు తెలిసిపోతుంది, మొత్తం ఫోన్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది మాకు అని చెప్పి. ఆ విధంగా దట్స్ హౌ దే కన్ఫైన్ యూ టు యువర్ రూమ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మనీ ఫ్రమ్ యూ, లక్షల కోట్లలో. సో దిస్ ఇస్ ఏ వెరీ సీరియస్ క్రైమ్ నౌ. లక్కీగా మనం తెలంగాణలో మనకు సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఉంది, చాలా పకడ్బందీగా పనిచేస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ 24 పోలీస్ 25 చాలా తగ్గించిన అటువంటి క్రైమ్స్. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఎ మేజర్ క్రైమ్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓవర్, ఎనిబడి కెన్ బి ద విక్టిమ్ ఆఫ్ దిస్. దీని విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా నేను మీకు, చాలా ఉన్నాయి అట్లా సైబర్ ఫ్రాడ్స్టర్ కి స్కైస్ ద లిమిట్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి, సెల్ ఫోన్, accessibility to a cell phone, that's all, nothing more than that. The second aspect I thought of telling you, which is a extremely important thing, campaign laga, udyamam laga, movement laga undalana uddeshamtoni we have started Arrive Alive ane oka campaign. Arrive Alive ante endi, ప్రాణాలు తిరిగిరంటే అర్థం, సింపుల్. రోడ్ మీదకి వెళ్తున్న వాడు, అతను డ్రైవర్ కావచ్చు, అది కార్ ఇన్వెట్ కావచ్చు, 2-wheeler రైడర్ కావచ్చు, పిల్లర్ రైడర్ కావచ్చు, ఆ పెడెస్ట్రియన్ కావచ్చు, నడుచుకుంటూ పోతున్నవాడు కావచ్చు, అతను మళ్ళీ ప్రాణాలతో ఇంటికి వస్తున్నది నమ్మకం లేకుండా పోయింది. లాస్ట్ ఇయర్ మన స్టేట్లో 7,000 మంది రోడ్ల మీద మరణించారు. వేరే మర్డర్స్లో మరణించిన వాళ్ళు లెస్ దెన్ 800. మర్డర్స్లో హత్యలలో మరణించిన వాళ్ళు లెస్ దెన్ 800 ఉంటే, రోడ్ల మీద మరణించిన వాళ్ళు మోర్ దెన్ 7,000. సీ హౌ సీరియస్ ఇస్ ద ఇష్యూ. మర్డర్లో మరణించిన వాళ్ళంటే ఏదో చనిపోయిన వాళ్ళకి చంపిన వాళ్ళకి మధ్య వచ్చిన గొడవ ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళకి సంబంధం ఉంది దాంట్లో. కానీ రోడ్ల మీద పర్సన్ బట్ నథింగ్ టు విత్ ఎనీథింగ్, ఎ వెరీ ఆర్డినరీ సిటిజన్, an innocent man who just started from his house to go to his office or go to his college or school is a victim just because of somebody else's mistake. కాబట్టి మనం ఏమంటున్నామంటే డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్. వాట్ ఈస్ డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్? ఇక్కడ ఒకసారి చాలా మంది కుర్రోళ్ళు వచ్చి స్మాల్ ఫిల్మ్స్ ఇస్తున్నారు. ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు మేక్ ఫిల్మ్స్ ఆన్ దిస్ డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్. డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ అంటే ఏంటి? మీరు మీ వెహికల్ పోకుండా మీ బండి నడిచడం కాకుండా పరిసరాల మీద కూడా కన్నేసి నడిపించడం, సరౌండింగ్స్ మీద కూడా ఒక కన్నేసి నడిపించడం అన్నమాట డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ అంటే. బికాస్ యూ మే బి గుడ్ డ్రైవర్ బట్ అదర్ పీపుల్ మే నాట్ బి గుడ్ డ్రైవర్. You may be a good driver, but suddenly somebody comes onto the road and you dash against it. For no fault of yours, you are become criminal. You are become case against you. Kabatti, while driving, keep an eye on the surroundings. That's called defensive driving. దానిపైన మేము ముందు రానున్న రోజులలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్ని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాము. కాబట్టి ఇంకోటి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎంతమంది టూ వీలర్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో? కెన్ యూ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టూ వీలర్స్ అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ హెల్మెట్స్ అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వేర్ హెల్మెట్స్ అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ యువర్ పిల్లర్ రైడర్స్ హ్యావ్ హెల్మెట్స్? నన్. అంటే మీ తలనేమో శిరస్త్రాణం కావాలా, హెల్మెట్ కావాలి, మరి మీ పిల్లలకి ఎన్నుకున్న పిల్లలకు, ఎన్నుకున్నటువంటి మీ భార్యకు, మీ ఫ్రెండ్కు అక్కర్లేదా? సేమ్ మెటీరియల్ కదా మన తల తయారైంది. అది ఆయన ఎన్నుకున్నది అయినందుకు తయారు చేయలేదు, ముందున్నది మామూలు ఇంకో తయారు చేయలేదు. వై నాట్ ది పిల్లర్ రైడర్? దట్స్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్. పిల్లర్ రైడర్ అంటే ఎంత కూర్చున్న ఆయన నడిపించిన ఆయన ఇద్దరు కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాల్సిందే. ఇంకో పెద్ద తప్పు ఏంటంటే, హెల్మెట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు స్ట్రాపింగ్ చేసుకోరు. స్ట్రాప్ చేయకపోవడం అంటే హెల్మెట్ పెట్టుకోనట్టే. స్ట్రాప్ చేయకుండా మీరు హెల్మెట్ వేసుకుని
టూ వీలర్ నడిపించినా కానీ అది మీరు హెల్మెట్ పెట్టుకున్నట్టు. ఎందుకంటే ఒకసారి సన్ బ్రేక్ చేయడం జరిపోయిందంటే ఫస్ట్ ఎగిరిపోయేది ఏంటిది? హెల్మెట్. ఇఫ్ యూ డు నాట్ స్టాప్ ఇట్ అప్, ద హెల్మెట్ విల్ గో ఆఫ్. వాట్ ద పాయింట్? బిఫోర్ యూ హిట్ ది గ్రౌండ్ యువర్ హెల్మెట్ ఈజ్ అవుట్. కాబట్టి హెల్మెట్ పెట్టుకున్నప్పుడు స్ట్రాప్ కూడా పెట్టుకోవాలి సరిగ్గా. వేర్ హెల్మెట్, both of you, the pillar rider as well as the rider, and also both of you should strap it up properly. No question of wearing seat belt. ఎందుకు? ధైర్యం అన్నమాట. మా డ్రైవర్ చాలా మంచి డ్రైవర్ అనో, లేకపోతే చాలా బ్రహ్మాండంగా డ్రైవింగ్ చేస్తా, ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఎవరు ఎక్కడ కూడా యాక్సిడెంట్ కాలేదు, చాలా మంచి డ్రైవర్ను, అట్లాంటి పరిస్థితి తప్పించుకోగలుగుతాను యాక్సిడెంట్ నుంచి. అదంతా భ్రమ. యాక్సిడెంట్ కావడానికి సెకండ్లో 10%, 10% చాలు, నాట్ 1%, లెస్ దెన్ 1%. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాల్సింది. నాట్ ఓన్లీ ద డ్రైవర్, నాట్ ఓన్లీ ద ఫ్రంట్ సీట్ పీపుల్, ఈవెన్ పీపుల్ సిట్టింగ్ బిహైండ్ యూ. ఇంకోటి, మీరు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే మీ ఎయిర్ బ్యాగ్ పనిచేయదు. బోత్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. యువర్ ఎయిర్ బ్యాగ్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ wear the seat belt. Got the point? How many of you, let me ask one question. How many of you think that road safety is a serious business? Road safety is a serious issue. ఎంతవరకు ఉంటారండి ఇందులో? అంటే చేతులు లేవని వాళ్ళు రోడ్ సేఫ్టీ ఇష్యూగా ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ ఏముందిలే అది కాదులే అనుకుంటున్నారా? ఇట్స్ అ సీరియస్ బిజినెస్. తర్వాత ఇంకోటి, ఇప్పుడు మార్నింగ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడ వస్తుంటే, నిజామాబాద్ వస్తుంటే 90% of the vehicles were overtaking from left side. ఇటు పక్క 2 lanes, అటు పక్క 2 lanes, రావడానికి 2, పోవడానికి 2. And everybody, more than 90%, were overtaking from the left side. Left side నుంచి overtaking చేయడం వల్ల లేనే లేదు. You have to overtake only from the right side. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ముందైనా సైడ్ చేయడు, ఆయన రైట్ సైడ్ స్టిక్ అయిపోతాడు, పక్క జరగడు, లెఫ్ట్ జరగడు. దాంతో ఏమవుతుంది? ఎందుకు వచ్చి ఆయన తప్పనిసరిగా పర్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ నుంచి ఓవర్టేక్ చేయాల్సి వస్తుంది. థింగ్ ఏంటంటే రైట్ లేన్ ఈజ్ ఓన్లీ టు ఓవర్టేక్, నాట్ టు స్టిక్ అండ్ మూవ్ ఆన్. గట్ ద పాయింట్? రైట్ లేన్ ఈజ్ ఓన్లీ టు ఓవర్టేక్ అండ్ దెన్ ఒకసారి ఓవర్టేక్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేసారు. సో దట్ the man is overtaking, will overtake the vehicle which is on the left side. Again, he will come on the left side, and that means right lane is always free for the people, for the vehicles who are going to overtake, who are overtaking. Tarvata, lot of mistakes about the indicators. Question అడిగి మిమ్మల్ని జవాబు చెప్పండి. మీరు ముందు పోతున్నారు, కార్లో ఉన్నారు, ఎంత నుంచి ఇంకో కార్ వస్తున్నది, మీరు మిమ్మల్ని దాటించిపోదాం అనుకుంటున్నాడు, ఏ ఇండికేటర్ ఇస్తారో అని అడుగుతున్నా క్వశ్చన్. రైట్ ఇండికేషన్ ఇచ్చినవారంటే అర్థం ఏంది? డోంట్ ఓవర్టేక్ అని అర్థం అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినాను కదా, డీజీ గారు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేసి ఇట్లా చెప్పినాడు మీరు అనుకున్నారు అనుకోండి, లెఫ్ట్ ఇచ్చినారు అనుకోండి, ఆయన లెఫ్ట్ నుంచి వచ్చి గుర్తిస్తున్నాడు. అట్లా అయిపోయింది. అంటే ఒక రాంగ్ ప్రాక్టీస్ ఒక రైట్ ప్రాక్టీస్ మారిపోయింది అనమాట ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో కైండ్లీ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ హియర్ అండ్ ఆల్సో మై colleagues here to drive home this point, drive home this awareness among the public. This is a very serious business. I think the role of Nizamabad Security Council is very profound in this, very serious. I hope they will work very seriously on these issues. Thank you for giving me this opportunity. All the best.
development have made the Nizamabad Security Council a reality. So thank you for building a unified platform on prevention, awareness and social community leaders and every volunteer. The strength of NSC lies in your participation. Also, I would like to give a special thanks to our treasurer, Shri Santosh Kumarji, for creating this wonderful video. And thank you to you both. Friends, today is not just an end of an event. It is the beginning of a shared mission through 8 key forums: cybersecurity, जन गण मंगलदायक जय